students, especially 12th standard students, okay, economic students, okay. Good evening once again. Hello, I hope all are safe and happy. So keep it up. So healthy ஆகுங்க, happy ஆகுங்க and safe ஆகுங்க. So இந்த டைம்ல ரொம்ப safe ரொம்ப important. Be safe everybody, okay. வாங்க கிளாஸ் போலாம். Already first lesson பார்த்திருக்கோம். First lessonsல நம்ம capitalism, socialism, the merits of capitalism, the merits, demerits and the futures, the merits and demerits of capitalism பார்த்தோம். Next socialism, what the socialism and the futures, merits and demerits பார்த்தோம். Today class la நம்ம mixed economies. What's a mixed economy means? The coexist. The capitalism and the socialism coexist with each other is known as mixed economies. Mixed economies, in the first we introduced our former Prime Minister Jawaharlal Nehru ji. Okay, so avanga da nammuluடைய mixed economy introduce பண்ணாங்க during the period of second 5-year plan. Okay, so ஏன்னா after the independence we concentrated on our economic development, especially for the growth and development of economic of our country. So the growth and development க்கு ரொம்ப planning ரொம்ப important feel பண்ணாங்க. So planning போட்டாங்க. The planning commission 1950 ல formulation பண்ணாங்க. And thereafter we started the first 5-year plan, second 5-year plan, the planning period, the 13 5-year plans was completed. Okay, during the second 5-year plan, the mixed economies, before that independent we followed that laissez-faire policy, that means non-intervention by the government. So அப்படி இருக்கும்போது the monopolies நிறைய ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சு, private management, the private monopoly. ஸோ இந்த மோனோபொலியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த கோஎக்ஸிஸ்டடாக இருக்கணுன்றதுக்காகவும் நம்மளோட டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காகவும் ஸோ அதை வந்து கோஎக்ஸிஸ்ட் பண்ணாங்க, இணைச்சாங்க. ஸோ த ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டார்ஸ், த ப்ரைவேட் செக்டர் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர் கோஎக்ஸிஸ்ட் வித் ஈச் அதர் இஸ் நோன் அஸ் மிக்ஸ்டு எக்கனாமி. டுடே வி see about the mixed economy. Okay, mixedism. So எது மிக்ஸ் ஆகுதுன்னா the pure planned economy, that means communism. Social economy is also known as a pre-planned economy. The pure free market economy, free market, the market forces of demand and supply are determined by the individual person. So that's why it's known as a pure free market economy. So pure free market economy is known as a capitalist. This pure planned economy is communism. Communism means socialism. Okay, capitalist is known as yes, communism, pure competition. The mixed economy, socialist and capitalist. Okay, example country. அதாவது socialism country எதுனா North Korea, China, Venezuela. Capitalist country பார்த்தனா that means France, Sweden, United States, Japan. After that the France and India in the mixed economy நம்ம பாப்போம் இப்ப லெசன்ல. So in a mixed economy system both the private and the public sector coexist and work together towards the economic development. எதுக்காக தான் அவங்க coexist ஆனாங்க? In a mixed economic system both the private sector and the public sector coexist ஆகுது and work together, ரெண்டு ஒண்ணா சேர்ந்து செயல்படுறாங்க. எதை நோக்கி செயல்படுறாங்கன்னா the economic development. Okay, so it is a combination of both the capitalism and the socialism. We already know that combination together இருக்கிறது. It tend to eliminate, இது எதுக்காக தான் இதனுடைய போக்கு, இதனுடைய மெயின் மோட்டிவ் என்னன்னா eliminate the evils of both the capitalism and the socialism. Evils நம்ம demeritsல பார்த்தோம். Evils of capitalism. It tend to eliminate பண்றது the evils mean demerits of the both the capitalism and the socialism. நம்ம ஆல்ரெடி கேபிட்டலிசம்ல என்ன demerits பார்த்தோம்? That mean the குவியறது, that mean wealth dominated to the one person. Okay, and it's the free அவங்க market forces profit motiveக்காக தான் அவங்க செயல்பட்டாங்க, welfare motive இல்ல. ஸோ அதுதான் வந்து evils of the capitalism. and socialism பார்த்தனா the legacy bureaucracy, that mean அரசு அதிகாரிகளுடைய ரொம்ப laziness. Okay, and also the red tapeism, the slow process of the government officials. So இதெல்லாம் வந்து எதுலன்னா socialismல அதை eliminate பண்றதுக்காக தான் ரெண்டும் வந்து coexist பண்ணாங்க. Okay, in these economies, in these
mixed economy is resources are owned by individuals and also the government. நம்ம capitalism பார்க்கும்போது that capitalism வந்து the resources is only by the individual. They are having the individual. And the public sector பார்க்கும்போது resources having the government. Okay. So அப்போ இங்கே பார்க்கும்போது நம்மளுடைய mixed economicsல பார்க்கும்போது the resources are owned by the both individual and the government. So எது example country பாருமா? The example of mixed economy is India. France எங்கெல்லாம் இருக்கிறோ அதனுடைய ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனுடைய most of the futures எல்லாம் இந்தியாவை ஃபாலோ பண்ணுவோம். அப்போ இந்தியா, ஃப்ரான்ஸ், இங்கிலாந்து அண்ட் பிரேசில் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த மிக்ஸ்டு எக்கனாமி. ஓகே, மிக்ஸ்டு எக்கனாமி கலப்பு பொருளாதாரத்தை செயல்படுத்தி நடக்கிற கண்ட்ரிஸ் எதுன்னு பார்த்தா இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் பிரேசில் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த மிக்ஸ்டு எக்கனாமிஸ். ஓகே, த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் மிக்ஸ்டு எக்கனாமிஸ். ஒரு நிமிஷம். ஃபியூச்சர்ஸ். ஓகே, the natural futures சொல்வாங்க சிறப்பம்சம். The first one, ownership of property and means of production. Ownership of property, private ownership, public ownership. Okay, the ownership of property and means of production. The means of production and properties are owned by both private and public. நம்ம மேல பார்த்ததா. Okay, resources or property, the both having that private and also public. Okay, individual கிட்ட இருக்கும், public sector கிட்ட இருக்கும். The public and private have the right to purchase. நம்ம கம்யூனிசம் பார்க்கும்போது என்ன சொன்னோம், இந்த இண்டிவிஜுவல் கேபிட்டலிஸ்ட் கிட்ட மட்டும்தான் வந்து அவங்க தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க, அவங்க தான் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவருடைய ஹெரிடிட்டியாக வந்து அவங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ், தட் மீன் அவங்களுடைய சக்ஸஸருக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் என்ன பார்த்தோன்னா, கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம். சைனா போலலாம் வந்து the land only having by the China, it only uses by the people, not in that only name of the is not name in the பர்சனுடைய நேமில் இருக்காது, கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட தான் இருக்கும். அதை ஒன்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் மிக்ஸ்டு எக்கனாமிக்ஸில் த ப்ரைவேட்டுக்கும் இருக்கும், பப்ளிக்கும் இருக்கும். ஓகே, தட் the properties are owned by both private and public. The public and private have right to purchase. ரெண்டு பேருக்குமே ரைட்ஸ் இருக்குது. மிக்ஸ்டு எக்கனாமிக் கண்ட்ரியில் the public and private have right to purchase, வாங்கவும் முடியும், அதை அவங்க யூஸ் பண்ணவும் முடியும், and transfer the resources. அவங்க யாருக்கு அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணுமோ அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற ரைட்ஸும் அவங்களுக்கு இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன்று. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று ஓனர்ஷிப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். த செகண்ட் பாயிண்ட்டு கோஎக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டார். கோஎக்ஸிஸ்ட் ஆகுது, டுகெதர் ஆகுது, ஒன்றாக சேர்ந்து செயல்படுறது. In mixed economies, both the private and the public sector coexist. Already we know that the private industry undertake activities primarily for profit. Already we know that. நம்ம கேபிட்டலிசம் பார்க்கும்போது பார்த்தோம், அவங்க ப்ரைவேட்னாலே அவங்களுடைய மெயின் மோட்டிவ் த ப்ராஃபிட். ஓகே, ப்ராஃபிட் மோட்டிவ். Excuse me. The private industry undertake the activity primarily for profit. The public sector firms are owned by government with the view maximize social welfare. அப்போ பப்ளிக் உடைய மோட்டிவ் என்னன்னு பார்த்தோன்னா maximize social welfare. Private is the main motive as a profit. The public sector is a maximize social welfare. சமுதாயத்தினுடைய மக்களுக்கான வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ், நலத்திட்டங்களை, ஓகே, அவங்களுக்கு தேவையான இதெல்லாம் வந்து வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது ஈஸியாக, த கம்ஃபர்டபுள் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது. இதுதான் ப்ரைவேட்டோட மெயின் மோட்டிவ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு கோஎக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டார். த தேர்ட் ஒன் இஸ் த எக்கனாமிக் பிளானிங். எக்கனாமிக் பிளானிங். The Central Planning Authority. Planning na yaarna, the Central Planning Authority prepares the economic plan. Okay, economic plan பொருளாதாரத்தை சார்ந்த எக்கனாமிக் லெவலில், the progress லெவலில், the development plans, ஒரு கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ், அது ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலும் சரி, பப்ளிக்காக இருந்தாலும் சரி. கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரியில் ப்ரைவேட் தான் பண்ணுவாங்க, சோஷலிஸ்ட் கண்ட்ரியில் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணுவாங்க. மிக்ஸ்டு எக்கனாமியில் சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி, அதாவது கவர்மெண்ட்டு தான் போடுவாங்க. பிளானிங் டெவலப்மெண்ட் பிளான்ஸ் எல்லாம் டிசிஷன் மேக்கர்லாம் யாருன்னா கவர்மெண்ட்டு. இது ஒபே த ப்ரைவேட் செக்டர் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர். ப்ரைவேட் செக்டரும் அதை ஒபே பண்ணணும், பப்ளிக் செக்டர் ஒபே பண்ணணும். அப்போ சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி ப்ரிப்பேர் த எக்கனாமிக் பிளான்ஸ். ஓகே, எக்கனாமிக் பிளான், த சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி ப்ரிப்பேர்ஸ் த எக்கனாமிக் பிளான்ஸ்.
national plans are drawn by national plan la yaar poduvanga national plan what's a national plan increase the production full employment opportunities and reduce the inequalities and avoid the exploitations. So these are the economic plans. Okay, and the target fulfill பண்றது or growth rate fulfill பண்றது objectives target. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து எதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எக்கனாமிக் பிளான்ஸ். அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதாருன்னா த சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி. ஓகே, ஸோ நேஷனல் பிளான்ஸ் ஆர் ட்ரான் பை கவர்மெண்ட். யார் தான் பண்ணுவாங்கன்னா த கவர்மெண்ட் அண்ட் த போத் ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் செக்டர்ஸ் அபைட் இஸ் ஒபே பண்ணணும். கவர்மெண்ட்டும் பப்ளிக் செக்டரும் ஒபே பண்ணணும். ஓகே, இன் ஜென்ரல் ஆல் செக்டர்ஸ் ஆஃப் த எக்கனாமிக் ஃபங்க்ஷன், எந்த செக்டர் இருந்தாலும் சரி, ப்ரைவேட் செக்டர் இருந்தாலும் சரி, பப்ளிக் செக்டர் இருந்தாலும் சரி, ஃபங்க்ஷன் அக்கார்டிங் டு த அப்ஜெக்டிவ்ஸ். அவங்க என்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அது, ப்ரியாரிட்டிஸ் எதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறாங்களோ அது, அண்ட் டார்கெட்ஸ் லேட் டவுன் இன் த பிளான். இந்த பிளான்ஸில் ஓகே நேஷனல் பிளான்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, அதை கவர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அப்போ அந்த பிளான்ஸில் என்னென்ன இருக்குன்னா த அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஓகே, அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபயர் பிளான், அதனோட டார்கெட்டு மீன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னா the agriculture improvement, only primarily motive for that agriculture improvement, adu objectives ஆகுது. ஓகே, இந்த priority also agriculture sectors அதில் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் செக்டரை டார்கெட் பண்ணி பண்ணணும், அப்ஜெக்ட் பண்ணணும். ப்ரியாரிட்டி அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும். டார்கெட் ஒரு 4% லாஸ்ட் இயர் விட 4% ஜிடிபி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இல்லாட்ட 5% ஜிடிபி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை வந்து அவங்க டார்கெட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. இதை யார் ஒபே பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரைவேட் அண்ட் ஆல்சோ பப்ளிக் செக்டார். ஓகே, ஸோ இது எக்கனாமிக் பிளானிங். அப்போ எக்கனாமிக் பிளானிங் மிக்ஸ்டு எக்கனாமியில் யார் போடுவார்னா த சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி, அதாவது கவர்மெண்ட். அதை ரெண்டுமே ஃபாலோ பண்ணணும். ப்ரைவேட் செக்டர் ஃபாலோ பண்ணணும், பப்ளிக் செக்டர் ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபோர்த் ஒன் பாருமா, சொல்யூஷன் டு எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ், த பேசிக் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ், வாட் டு ப்ரொடியூஸ், என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. நான் ஒரு தனியாராக இருக்கிற பட்சத்தில், ப்ரைவேட்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் என்னுடைய டிசிஷன் தான், என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, எதுக்காக, ஃபார் ஹவு டு ப்ரொடியூஸு, ஒய் டு ப்ரொடியூஸு, ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய டிசிஷன் தான். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ நான் எதை வச்சு டிசிஷன் பண்ணுவேன்னா அந்த ப்ரைஸ் மெக்கானிசம், டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த கூட்ஸை நான் சூஸ் பண்ணிப்பேன். ஓகே, அண்டு எவ்வளோ பண்ணணும், இது எல்லாமே வந்து எதில் வரும்னா அந்த எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம். அப்போ கவர்மெண்ட் மிக்ஸ்டு எக்கனாமிக்ஸ்ன்ற பட்சத்தில் அதை எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். த பேசிக் ப்ராப்ளம் வாட் டு ப்ரொடியூஸ், ஹவு டு ப்ரொடியூஸ், ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் ஹவு டு டிஸ்ட்ரிபியூட். ஓகே, நம்மளுக்கு 4 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். கன்சம்ஷன், ப்ரொடக்ஷன், கன்சம்ஷன், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். அப்போ சார் வாட் டு ப்ரொடியூஸ், என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, கேபிட்டல் குட்ஸ், தட் மீன் அக்ரிகல்ச்சர் குட்ஸா, இண்டஸ்ட்ரியல் குட்ஸா. How to produce, modern technology யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதா, ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதா. ஃபார் whom to produce. ஓகே, ஃபியூ ரிச் பர்சனுக்கா, லார்ஜாக இருக்கிற புவர் பர்சனுக்கா. ஓகே, அண்ட் ஹவு டு டிஸ்ட்ரிபியூட், எப்படி அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது. ஸோ ஆர் சால்வ்டு த்ரூ த ப்ரைஸ் மெக்கானிசம். இதெல்லாம் எதை தீர்மானிக்குன்னா ப்ரைஸ் மெக்கானிசம். வாட்ஸ் அ ப்ரைஸ் மெக்கானிசம், த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை, த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஆஸ் வெல் as ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன். ஸ்டேட் மீன்ஸ் கவர்மெண்ட், யாருடைய தலையீடு இருக்கும், கவர்மெண்ட். இஷ்டத்துக்கு பண்ணிட முடியாது மிக்ஸ்டு எக்கனாமியில். ஓகே, அஸ் ப்ரைவேட்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் எல்லாமே என்னுடைய டிசிஷனாக இருக்கும். ஓகே, யார் அந்த சோல் ப்ரொப்ரைட்டரோ அவங்களுடைய டிசிஷனாக இருக்கும். ஆனால் மிக்ஸ்டு எக்கனாமி பொறுத்தவரை யாருடைய இன்டர்வென்ஷன்னா த ஸ்டேட் மீன் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன். ஓகே, கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீடம் அண்ட் கண்ட்ரோல். The freedom to own resources, the produce goods and services and distribute the same, the overall control என்னதான் வந்து resources. Okay, the private had the freedom to own resources, freedom, அவங்க freedom இருக்கும் privateக்கு, and produce the goods and services, produce பண்ற ரைட்ஸ் இருக்கும், and distribute பண்ற ரைட்ஸ் இருக்கும். ஆனால் overall control யார்கிட்ட இருக்குன்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கும். அப்போ freedom private கிட்ட இருக்கும், கண்ட்ரோல் யார் கையில் இருக்குன்னா கவர்மெண்ட், அதாவது பப்ளிக் செக்டர் கிட்ட இருக்கும், இந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்கும். ஓகே, the private has the freedom to own resources, produce goods and services and distribute the same, and the overall control on the economic activity rest with the government. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா not only the freedom of the private sector, so public sector also freedom இருக்கும். ஓகே, அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம், அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் ஓவரால் கண்ட்ரோல்
controlled, it's having only by the government. Okay, so the freedom and the control. Okay, next one. These are the futures one. So once again we all recall. The first point, ownership of property and means of production. Second one, the coexistence of public and private sectors. The third one is economic planning. The fourth one is solution to economic problem. And the number is 6. And 5 the freedom and control. Okay. Next we discuss about the merits of mixed economies. Okay. Merits. What are the merits? நன்மைகள் பார்க்கலாம். Advantages of the mixed economies. A rapid economic growth. Rapid. அதிவேக பொருளாதார வளர்ச்சி. Okay. So the rapid economic growth. The best advantages of the mixed economy is that it promotes a rapid economic growth. அதிவேக பொருளாதார வளர்ச்சி அது வந்து ப்ரமோட் பண்ணுது. Private sector அவங்க ஒரு profit motive. Public sector social advantage. That means maximize social welfare. அப்ப இது ரெண்டும் ஒண்ணா சேர்ந்து செயல்படும் போது a rapid economic growth. Thus both the private public requirements இல்ல public requirements that means needs fulfill ஆகுது and the private needs are taken care of. அப்ப ரெண்டும் சேர்ந்து செயல்படும் போது rapid economic growth. Second one is a balanced economic growth. Balanced economic growth. Okay. The mixedism promotes a balanced growth of the economy. Balanced growth of the economy. It promotes balanced growth between agriculture and industries, consumer goods and capital goods, rural and urban sectors. Okay. நம்ம already capitalism பார்க்கும்போது அவங்க mostly important to the industrial goods மட்டும் தான் importance கொடுப்பாங்க. agriculture வந்து அவங்க neglect பண்ணுவாங்க. and capital goods ரொம்ப அதிகமாக ப்ராஃபிட் ஓன் பண்ணுறதுனால கேபிட்டல் குட்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அர்பன் செக்டர்ஸ்க்கு மட்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க பார்த்தோம். அப்போ இந்த நம்மளுக்கு பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் ஒன்றா சேர்ந்து செயல்படும் போது தட் மீன் அக்ரிகல்ச்சர் குட்ஸும் ஃபில்ஃபில் ஆகுது, இண்டஸ்ட்ரியல் குட்ஸும் ஃபில்ஃபில் ஆகுது, கேபிட்டல்ஸும் கேபிட்டல் நீட்ஸும் ஃபில்ஃபில் ஆகுது அண்ட் ஆல்சோ தட் மீன் கன்சியூமர் குட்ஸும் ஃபில்ஃபில் ஆகுது, கேபிட்டல் குட்ஸும் ஃபில்ஃபில் ஆகுது, ரூரலும் benefit அடையுது, அர்பனும் benefit அடையுது. Okay, so that's a balanced economic growth. அப்ப பேலன்ஸா போகுது. பிரைவேட் பப்ளிக்கும் சேர்ந்து செயல்படும் போது it's a balanced economic growth. Okay, next proper utilization of the resources. நம்ம பிரைவேட் கேபிட்டலிசம் பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தோம்னா மேக்ஸிமமாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரிசோர்ஸஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்டாஸான ரிசோர்ஸஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. இங்கே மிக்ஸ்ட் எக்கனாமி பார்க்கும்போது ப்ராப்பர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, ரிசோர்ஸஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்றதுனால ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ கோல் ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்குது, அப்போ ஒரே டைமில் எல்லா கோலையும் எடுத்துட முடியாது. ஓகே, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு டார்கெட் கவர்மெண்ட் எவ்வளோ நம்மளுக்கு அலோவ் பண்ணுதோ அவ்வளோ மட்டும்தான் எடுக்க முடியும். அந்த ரிசோர்ஸஸ் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் அடைய முடியும். அப்போ தட் ப்ராப்பர் யூட்டிலைசேஷன், எல்லாத்தையும் எடுத்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, யூட்டிலைஸ் பண்ணணும், இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை முறையாக செயல்படுத்தணும். அப்போ ப்ராப்பர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, இன் தி மிக்ஸ்டு எக்கனாமி த கவர்மெண்ட் கேன் என்ஷூர் make sure எதனா the proper utilization of resources, the government control. சொன்னாலியா government control பண்ணோம். The government control the most of the important activity directly and the private sector indirectly. Okay, government sector private sector that mean public sector டைரக்டாவும் private sector இன்டைரக்டாவும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. private sector ரொம்ப அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ இன்டைரக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, பப்ளிக் செக்டர் தட் மீன் பப்ளிக் செக்டர் ஃபுல்லாக கவர்மெண்ட்டு தான் அதை டேக் ஓவர் பண்ணுறதுனால அது வந்து கவர்மெண்ட்டு டைரெக்டாக பண்ணோம், ப்ரைவேட் செக்டர் வந்து இன்டைரக்டாக பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ ப்ராப்பர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். இன் தி மிக்ஸ்ட் எக்கனாமி த கவர்மெண்ட் கேன் என்ஷூர் ப்ராப்பர் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ். த கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் த மோஸ்ட் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவிட்டி டைரெக்டாக இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவிட்டி டைரெக்டாக அது எடுத்து டைரெக்டாக தான் வந்து இன்வால்வ் ஆகுனா டைரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகும், அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர் இன்டைரக்ட்லி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எக்கனாமிக் ஈக்குவாலிட்டி. எக்கனாமிக் ஈக்குவாலிட்டி அதாவது ரிச்சர் கெட்டர் ரிச்சர், புவரர்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அது போலாம் இல்லாமல் ஈக்குவாலிட்டி. ஓகே, ரிச் அண்டு புவருக்கு இருக்கிற அந்த இன்இக்வாலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இல்லாமல் ஈக்குவலைஸாக இருக்கும் மிக்ஸ்டு எக்கனாமிலன்றாங்க. எப்படின்னு பார்க்கலாம். எக்கனாமிக் ஈக்குவாலிட்டி பொருளாதாரத்தில் எல்லாமே பொருளாதாரத்தில் சமமாக இருக்கிறது. ஓகே, எல்லாமே ரொம்ப ரிச்சாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப புவராகவும் இல்லாமல் மோஸ்ட் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்போ
அப்போ அதை மேக் ஷுர் பண்ணுறது, அவங்க இன்கம் வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறது. அதிகமாக ஏர்ன் பண்ணாங்கன்னா அதிகமாக டேக்ஸ், கம்மியாக ஏர்ன் பண்ணாங்கன்னா கம்மியாக டேக்ஸு. ஸோ அதை தான் சொல்ல வராங்க. த கவர்மெண்ட் யூசஸ் த ப்ராக்ரெசிவ் ரேட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன். ஓகே, நம்மளுக்கு நிறைய டாக்ஸேஷன் பார்க்குறோம், ப்ராக்ரெசிவ் பார்ப்போம், ப்ரொஃபஷனல் பார்ப்போம், டாக்ஸேஷனில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ த ப்ராக்ரெசிவ் ரேட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன் ஃபர்தர் கிளாஸஸில் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் 11th பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா. ஸோ இதை டீட்டெயில்டாக வந்து நம்ம 9th லெசனில், ஸோ மானிட்டரி எக்கனாமி 9th or 8th லெசனில் பார்ப்போம்னு நினைக்கிறேன். த ப்ராக்ரெசிவ் ரேட்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸேஷன். வாட்ஸ் மீன் ப்ராக்ரெசிவ்? Income increases, the tax rates also increases. Okay, these are the progress. For example, அப்ப government என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, government உடைய கோட்ஸ்ல, okay, 2.5 lakhs, 2.5 lakhs, no tax. Okay, 1 to 5 lakhs. 5% of tax. Okay, 5 to 10 lakhs. 20% of tax. இதான் வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, இதான் வந்து ப்ராக்ரெசிவ். அப்போ ஒரு பர்சன் 2.5 lakhs earn பண்ணாங்கன்னா அவங்க டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதில்லை ஃபார் இயர். ஓகே, ஃபார் ஆனம். ஓகே, 2.5 lakhs கட்டாங்கன்னா அவங்க டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியதே இல்லை. அதே வந்து 2.5 lakhsலேருந்து 5 lakhs, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷம் அவங்களுடைய ஆனுவல் இன்கம் வந்து 2.5 lakhsனா அவங்க நோ டேக்ஸ். அதே நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அவங்க 5 lakhs வந்து அவங்களுடைய இன்கம். 5 lakhs அவங்க இன்கம் போது இந்த 2.5 lakhs ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு, புரியுதா, 2.5 lakhs ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற அந்த 2.5 lakhsக்கு தான் அவங்க டேக்ஸ் போடுவாங்க. அது எவ்வளோன்னா 5%. 5% எவ்வளோன்னா 12,500. எஸ், ஓகே. அப்போ 2.5 lakhs வரைக்கும் இது earn பண்றாங்க ஒன் இயர்னா அவங்களுக்கு டேக்ஸே கிடையாது, ஜீரோ டேக்ஸ். அதே பர்சன் நெக்ஸ்ட் இயர் அவங்க 5 lakhs earn பண்றாங்கன்னா அந்த 2.5 lakhs ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு, அந்த டேக்ஸ் இல்லாத அமௌண்ட் 2.5 lakhs ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற 2.5 lakhs தான் அவங்க டேக்ஸ் போடுவாங்க. எவ்வளோ பர்சன்ட் போடுவாங்கன்னா 5% போடுவாங்க. அது வந்து எவ்வளோன்னா 12,500. அதே நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அவங்க 10 lakhs வந்து
Today class la nama merits of mixed economies and the features of mixed economy and the merits of mixed economy பார்த்தோம். Next classes we discuss about demerits of mixed economies. Okay, அத பார்த்துட்டு and the comparison between the capitalism, socialism and mixed economy ஒரு டேப்லெட் பாடம் மாதிரி இருக்கும். அத கம்பேர் பண்றதை நம்ம பார்க்கலாம் next classல. Today homework note பண்ணிக்கோங்க. Already before 1 month முன்னாடி நம்ம பார்த்த classல capitalism, socialism ஃபீல்ட்ல பார்த்தோம். அப்ப இன்னைக்கான கிளாஸ் homework பார்த்தனா futures of capitalism. Okay, futures பார்த்தீங்க அதாவது capitalism futures merits and demerits. Socialism futures merits and demerits.